الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على ملك العالمين إنك لمن المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أشركت منك في نعمتك وعافيتك فسترك وعسر نعمتك علي وأمنك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشركت منك في نعمتك وعافيتك فسترك وعسر نعمتك علي وأمنك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشركت منك في نعمتك وعافيتك فسترك وعسر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أشركت أشركك أشرك حملك أشرك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشركت أشركك أشرك حملك أشرك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشركت أشركك أشرك حملك أشرك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشركت أشركك أشرك حملك أشرك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجيب أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الجهل وأعوذ بك من غلبة الجهل وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من مكان أغلال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعوني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبح على فطر الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا إفضال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا الرحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة الهدى والدلالة سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا رده وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحان يا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Perincian rukun-rukun salat. Rukun yang pertama niat. Sebagaimana kita ketahui kemarin, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah, bahwa kita ngulang pelajaran yang kemarin supaya tidak lupa. Kita ketahui bahwa salat ini termasuk nomor berapa? Nomor 2 dari nomor 2. Jadi fikih menjadi berapa? 5. Pertama fikih apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya. Kalau kayak gini yang ngajar semangat. Kalau ditanyai pelajaran yang kemarin tidak lupa semuanya, muskilah. Jadi harus ada full pen sama kertas atau kitab. Terus yang kedua fikih ibadah ini dibagi menjadi berapa? 5. Yang pertama taharah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke. Ini yang kelima, Nah, pembahasan kita yang pernah seminggu yang lalu berarti pembahasannya di sini. Kitab Thaharah dibagi berapa? Kitab Thaharah
5. Yang pertama babul miyah, yang kedua wudu, yang ketiga usul, yang keempat, yang kelima iya haid dan nifas. Yang telah kita bahas ini. Dan yang sekarang akan kita bahas di posisi mana? Posisi sini. Posisi kedua dan nomor 2. Yaitu kita shalah. Lah shalah ini kitab dia, bukan bab. Kitab bukan bab ya bentuknya. Lah ini ada berapa bahasan kemarin? Salat ada berapa bahasan? 6. Pertama ta'rifus shalah, pengertiannya salat. Yang kedua arkanus shalah. Yang ketiga syaratnya salat dibagi 2, syarat wajib sama syarat sah. Yang ketiga, yang keempat sunan shalah. Nah, sunan shalah dibagi berapa? 3. Sunan qabla dukhul wa sunan fi athna. Yang ketiga sunan ba'da faragh. Ya. Terus kemudian yang kelima makruhatus shalah. Makruhatus shalah dibagi berapa? 3. Makruhat dari segi pakaian. Makruhat dari segi tempat makan. Makruhat dari segi waktu. Itu gitu. Ini nanti akan perinciannya, cuma ini satu secara global misalnya. Ada ini berapa? Nomor 6 apa? Mubtilatus shalah. Yang ketujuh perihal yang berhubungan dengan salat. Nah, posisinya kita sekarang di mana? Di nomor 2 ini. Rukun-rukun salat. Lah, rukun-rukun salat kemarin kita ketahui sebagian ulama mengatakan rukun salat itu ada 13, sebagian ulama mengatakan 17. Oke. Apa bedanya? Yang mengatakan 17 itu menjadikan tumakninah di 4 tempat sebagai rukun mustaqil, rukun tersendiri. Seperti misalnya ruku wa tumakninah fi, wal i'tidal wa tumakninah fi, was sujud wa tumakninah fi, wal julus min sajdatain wa tumakninah fi. Itu menjadikan rukun mustaqil, makanya jadi 17. Sebagian ulama mengatakan la 13, seperti Imam Nawawi di Minhaj 13, menjadikan tumakninah pada 4 posisi tersebut termasuk dalam kategori syarat. Hay'ah tabi'al arkan. Misalnya syaratnya ruku harus tumakninah. Wa syaratnya apa? I'tidal harus tumakninah. Syaratnya sujud harus tumakninah. Wa syaratnya julus min syaitan harus tumakninah. Wal khilaf lafzi. Khilaf ini tidak mengeluarkan masalah fikih apapun ini. Hanya perbedaan lafzi. Karena dikatakan syarat harus ada, dikatakan rukun harus ada. Ya. Ya, kita ketahui bahwa rukun-rukunnya salat ada berapa? Ada 13. Lah 13 ini sama ulama dibagi menjadi berapa bagian? 4. Jadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namakan rukun gauli, yang harus dilafadzkan seperti kemarin kita bacakan. Yang kedua namanya rukun fi'li. Yang ketiga namanya rukun galbi. Nah, keempat rukun ma'nawi. Jadi rukun apa? Ma'nawi. Galbi, ini galbi niat, ma'nawi tertib. Al-gauli aqwal, seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, shalat 'alan nabi, wa tasyahhud, wassalam. Jadi wal fi'li seperti gerakan ruku, qiyam sampai akhir. Oke. Ini yang kita bahas kemarin ya, terus rukun yang pertama niat, tempat niat yaitu di dalam hati. Ya, rukun yang pertama dari rukun-rukunnya salat kan ada 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukunnya salat ada berapa? 13. Niat. Dan niat di mana posisinya kita bahas? Pertama dari segi tempat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Cuman sunnah dilafadzkan. Jadi sunnah untuk dilafadzkan di lisan sebelum kita nyebutkan takbir. Kenapa kok disunnahkan? Karena 2 sebab. Sebab yang pertama, liyusa'id lisanul qalb 'inda talaffuz bin niyyah. Untuk membantu lisannya hati waktu kita istihdhar Allah usolli fardhu dhuhri, tatkala lisan kita mengucapkan usolli fardhu subhi misalnya. Misalnya kalau kita sebelum kita takbir ini kita mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adzan ma'mun. Kemudian waktu kita lisan kita mengucapkan Allah, untuk menghadirkan lebih mudah daripada kita ada istihdhar sebelumnya. Ini faedah yang pertama. Kenapa disunahkan?
Faedah yang pertama apa? Untuk membantu lisannya hati tatkala lisan kita mengucapkan Allahu Akbar untuk mudah, mengingatkan lebih mudah. Yang kedua, khurujan min khilaf man qala biwujubi dzalik. Gitu, ada sebagian ulama mewajibkan talaffuz biniyah. Gitu, khuruj min khilaf, supaya kita keluar dari pendapat ulama yang mengatakan talaffuz biniyah qabla takbir wajib. Asal sih dapat khuruj min khilaf. Ini sebagai usahakan bagaimana salatnya inti sah menurut pendapat seluruh ulama. Seperti yang bilang. Itu yang pertama. Tempatnya apa? Niat. Tempatnya niat kita ketahui di mana? Yang wajib itu hati. Lah kalau misalnya terjadi perbedaan antara hati sama lisan, yang terhitung yang mana? Yang hati. Misalnya hati kita mengucapkan salat subuh, sedangkan posisi memang salat subuh. Tapi lisannya kita mengucapkan zuhur, tidak masalah. Misalnya usolli fardhu zuhur 4 rakaat, kemudian Allah di hatinya dia usolli fardhu subhi, tidak masalah. Karena yang terhitung adalah yang di ukurannya wajib hati, tempatnya niat di hati. Ini hanya sunnah. Ini hanya sunnah, tapi meninggalkan sunnah dia. Yang meninggalkan apa? Sunnah. Iya dia mengatakan. Dan sunnah untuk dilafazkan supaya lisan dapat membantu hati tatkala berniat. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, li'ajil khuruj min khilaf man qala bi wujubi dzalika kama Saifatul Mu'in. Saifatul Mu'in mengatakan apa? Bi wujubi talaffuz. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Jadi ala kulli hal khuruj min khilaf matlub. Ayo. Dan agar dapat mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum melafazkannya adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui, lafaz yang ini kan di tempatnya niat nih. Tempatnya ini kita tahu, ukuran yang lafaz yang wajib dari niat itu sendiri. Sebagaimana kita bahas kemarin, kita punya namanya 4 lafaz wajib, 4 lafaz sunnah. Misalnya kita salat subuh tadi, 4 lafaz yang wajib apa? Usolli fardhu subhi ma'muman. Ini 4 wajib ini. 4 sunnah. Betul kan? Raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya kita tadi subuh niatnya kita pakai 8 ini, ya salatnya kita sah menurut seluruh ulama mazhab. Kalau kita hanya mau pakai yang wajib, tidak masalah. Soalnya kita mendapat yang mu'tamad Syafi'i sah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak sah. Betul kan? Lah semacam ini ente apalkan, ajarkan ke istri sama anak. Supaya apa? Supaya ada perubahan di mereka. Takutnya mereka dari kebiasaan dengar ada kalimat-kalimat misalnya kurang yang nomor 3. Betul, usolli subha misalan. Kalimat fardhu wajib. Betul, akan datang perinciannya ini. Hanya kita secara global akan datang perinciannya ini. Cuma kalau kita sudah sampai ke 8 ini, maka salat kita sah menurut seluruh ulama. Sama kalau kita wudu seperti yang kita ketahui kemarin. Kalau kita wudu ukuran yang wajib berapa? 2. Ukuran yang wajib nawaitu al-wudu, sudah selesai 2 ini sudah. Cuman yang sunnah 4. Jadi totalnya berapa? 6. Nawaitu fardhu al-wudu'i li raf'il hadathi al-asghari lillahi ta'ala. Kalau waktu kita nuang air di wudunya kita nih dengan istihdar 6 lafaz tadi itu, maka wudunya kita sah menurut seluruh ulama mazhab. Waktu kita sholat pakai 8 ini, maka sah menurut ulama mazhab. Ini membab usaha bagaimana sholat kita semakin hari semakin lebih sempurna. Oke, supaya nyampe ke sholatul muqarrabin. Ayo. Waktu berniat. Waktu berniat yaitu suatu takbir bersamaan. Nah itu. Oke, ini kita namanya punya muqarranah hakiki, muqarranah urfi. Oke, sekarang waktunya berniat itu dari mana? Kita punya begini. Kita ketahui tadi waktunya niat itu waktu kita mengucapkan Allah apa? Akbar. Dari posisi sini. Ini kita niatkan usolli fardhu subhi rakaat ma'muman raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Jadi di hati kita nyebutkan ini, di lisannya kita nyebutkan ini. Kalau kita nyebutkan dulu misalnya, baru kita takbir, tidak sah salatnya kita. Kalau kita tidak nyebutkan lagi di hati waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah salatnya kita. Karena harus berbarengan. Muqarranah. Kalau misalnya kita nyebutkan Allahu Akbar baru usolli fardhu subhi, tidak sah juga, batal salatnya kita. Harus berbarengan. Jadi harus apa? Berbarengan. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam
Syafi'i. Begitu. Lo kan sulit sekian kalimat ini dengan cuma sekalimat gini. Tidak sulit. Makanya dianjurkan untuk dilafadzkan di sini. Kalau sudah kita lafadzkan di sini, maka mudah untuk istihdhar di sini. Begitu. Sudah kita lakukan istihdhar lebih mudah lagi. Kenapa? Karena lisannya hati lebih cepat daripada lisan ini. Kadang kita seperti kita salat waktu isyraq. Waktu isyraq kita niat salat 2 rakaat dengan niat usolli sunatul isyraq wal duha wal istikhara wal hifd wal hajah wat taubah di 2 rakaat di kalimat Allahu akbar. Begitu. Dan ini lebih mudah kalau saya istihdhar sebelumnya kita telah lakukan sebelumnya. Ya. Apabila seseorang berniat sebelum atau sesudah takbir, maka hukum salatnya adalah tidak sah. Tidak sah. Begitu. Karena harus di posisi sini. Kalau di posisi ini niatnya tidak sah. Posisi ini tidak sah, maka di sini yang sah. Jadi harus barengan. Tapi anak dari dulu salatnya anak tidak gini. Untuk yang masa lalu, menurut pendapat yang mu'tamad kalau tidak begini harus diqadha. Ada sebagian ulama mengatakan selama inti sudah berdiri ngadep kiblat cukup. Meskipun tidak harus berbarengan. Oke. Lah untuk masa lalu kalau tidak mau qadha, taklid kepada ulama yang boleh kan. Begitu. Tapi untuk di kemudian hari jangan diulang lagi. Begitu ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah adalah jika terdapat niat sebelum takbir, maka hukum salatnya tetap sah. Inti istihdhar niat. Lain hanya kalau dia mengucapkan usolli fardhu kita pikirannya kemana-mana. Tidak sah juga. Ini kalamnya Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Ini kalau itu sudah mustahdzir niyah, cuman tidak pas bareng dengan kalimat Allahu Akbar. Makanya dia bilang untuk masa-masa lalu, intilah taklid kepada ulama yang bolehkan kalau tidak mau qadha. Tapi untuk masa yang akan datang usahakan lurus. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ayo. Dalil berniat. Dalil berniat adalah firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Imam Mawardi menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat mukhlisin adalah niat. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Begitu, tidak sah amalan. Ada sebagian ulama mengatakan di sebagian posisi bab taharah mengatakan innamas sihhatul a'mal. Bahwa mu'tamad Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain mengatakan innama kamalul a'mal. Begitu Pak ya? Artinya sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tingkatan niat. Nah, jadi sekarang kita ketahuin harus kan berbarengan. Lah di berbarengan, masalah berbarengan ini nanti akan ada masalah namanya mugharanah haqiqi sama mugharanah urfi. Kalau mugharanah haqiqi itu artinya dari usolli sampai lillahi ta'ala ini berbarengan dengan kalimat Allahu Akbar. Ini mugharanah haqiqi. Ya. Kalau mugharanah urfi, yang penting usolli fardhu subhi semuanya kalimat ini ada di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini, yang penting ada di daerah sini. Cukup. Meskipun di awalnya Allah atau di akhirnya takbir atau di antara keduanya. Yang penting ada di keduanya. Lah, pendapat yang mu'tamad mazhab apa? Yang pendapat yang mu'tamad mazhab adalah mugharanah haqiqi. Cuman dikategorikan sulit. Bahkan ada gulgawi, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan yang wajib adalah hanya mugharanah urfi. Itu yang pertama, masalah pertama. Masalah kedua, mereka mengatakan istihdhar haqiqi, istihdhar urfi. Di waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa istihdhar haqiqi, apa istihdhar urfi? Istihdhar haqiqi itu ente timbulkan di hatinya ente waktu lisannya ente mengucapkan Allahu Akbar, di sisi yang lain hati mengucapkan usolli fardhu subhi, bahwa di salat ini nanti rakaat pertama ada qiyam, ruku, sujud sampai akhir. Rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga begitu juga, rakaat keempat begitu juga. Dan ini nyatakan sulit bagi apalagi orang awam. Kita awamnya awam katanya Habib Zain. Apa yang apa? Istihdhar urfi. Istihdhar urfi ini kita istihdhar di hati kita bahwa salat ini istilahnya berupa amalan qiyam, ruku, i'tidal tanpa kita perinci per rakaatnya apa isinya. Itu namanya istihdhar
urfi. Jadi yang kita ambil untuk levelnya orang awam seperti kita, yakni istihdhar mugharanah urfi sama istihdhar urfi. Tentu mugharanah urfi sama istihdhar urfi. Jadi kita punya 4 poin. Poin yang pertama melafadzkan lisan dengan ucapan Allahu Akbar. Yang kedua namanya apa? Niat dalam hati. Yang ketiga namanya apa? Istihdhar hakiki atau istihdhar urfi. Yang keempat namanya mugharanah hakiki sama mugharanah urfi. Begitu ya. Semua ini waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Begitu ya. Niat dalam sholat terdapat 3 tingkatan sebagai berikut. Nah, tergantung sholatnya. Jadi sebagaimana kita ketahui, coba perhatikan. Perhatikan, sholat itu kan dibagi 2. Dibagi berapa? 2. Fardu sama sunnah. Yang fardu dibagi berapa? 2. Fardu kifai sama fardu aini. Berarti yang sunnah dibagi menjadi 3. Namanya dzatu waqtin, sunnah dzatu sabab. Yang ketiga sunnah nafil mutlak. Nafil apa? Mutlak. La dzatu sabab dibagi berapa? 3 kan? Sabab mutakaddim, yang kedua sabab muqarin, yang ketiga sabab mutaakhir. Oke. Jadi intinya kita punya namanya fardu, kita punya namanya sunnah, kita punya nafil mutlak. Lah kalau sudah fardu ini, ukuran yang wajib kita niatkan adalah 3. Usolli fardhu subhi misalnya. Al-qasd wa ta'yin wal fardhiyah. Al-qasd wa ta'yin wal fardhiyah. Kalau apa? Fard. Tapi kalau sudah sunnah dzatu waqtin, sunnah dzatu waqtin, itu kif. Sunnah dzatu waqtin sama sunnah dzatu sabab. Yang diminta dari kita 2. Al-qasd wa ta'yin. Berapa? Al-qasd sama ta'yin. Kalau nafil mutlak, al-qasd bas 1. Jadi kita punya angka 3, 2, 1. 3 di salat fardu, 2 di salat sunnah dzatu waqtin sama dzatu sabab. Yang ketiga nafil mutlak. Bentuknya nafil mutlak cukup apa? Qasd. Bentuknya di sini perhatikan supaya ente paham. Jadi kita punya namanya fardu, punya namanya sunnah dzatu waqtin dzatu sabab, yang ketiga namanya nafil mutlak. Kalau sebagaimana kita ketahui tadi, perhatikan. Kita punya namanya di salat fardu ini wajib 3 kan? Apa? Al-qasd usolli, wa ta'yin adz-dzuhur aw al-'asr. Yang ketiga fardhon atau juga fardhu dzuhri. 3 perkara, 1, 2, 3. Kalau sudah ini dzatu sabab sama dzatu waqtin, yang wajib berapa? 2. Yang pertama al-qasd usolli, yang kedua ta'yin. Kalau nafil mutlak itu cuma 1 apa? Al-qasd. So perhatikan dulu. At-ta'yin itu dalam salat sunnah kan, kalau sunnah dzatu sabab sama dzatu waqtin harus ta'yin kan? Harus tentukan jenis salatnya apa. La ta'yin dalam salat sunnah itu dibagi menjadi 3. Jadi menjadi berapa? 3. Yang pertama yahsulu bisyuhrah, dengan syuhrah. Artinya apa? Seperti duha, witir. Usolli ad-duha, usolli al-witra. Itu bisyuhrah. Yang kedua bil idhafah. Usolli Idul Fitri. Kalau usolli al-Id la cukup. Karena yahsul ta'yin bil idhafah. Begitu. Usolli Idul Fitri, Idul Adha, atau khusuf al-qamar, khusuf syams, itu yahsul bil ta'yin. Yang ketiga bi dzikril qabliyah wal ba'diyah fil rawatib fil fardhah allati laha qabliyah wal ba'diyah. Misalnya sekarang ini yang ketiga apa? Nyebutkan qabliyah sama ba'diyah. Yahsul ta'yin bi dzikril qabliyah wal ba'diyah. Kapan? Karena salat farad itu, salat farad zuhur, maghrib, isya, subuh itu dari segi qabliyah sama ba'diyah dibagi menjadi 2.
Ada kalanya punya qobliyah aja tidak punya ba'diyah. Ada kalanya punya qobliyah sama punya ba'diyah. Seperti subuh sama asar. Subuh sama asar punya qobliyah tapi tidak punya ba'diyah. Lainnya punya qobliyah sama punya ba'diyah. Lah, kalau sudah punya qobliyah sama punya ba'diyah masuk ke sini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau sholat qobliyah zuhur harus kita katakan usolli qobliyata zuhri, usolli sunnah ba'diyata zuhri. Lain hanya kalau subuh usolli sunnah subhi. Tidak usah qobliyah atau subhi, tidak apa-apa kalau nanti mau tambah, karena subuh tidak punya ba'diyah. Makanya mayat tabis dengan ba'diyah. Lah, hal ini menurut pendapat yang mu'tamad menurut Imam Syafi'i, kalau sudah salat itu punya qabliyah sama ba'diyah, maka wajib disebutkan qabliyah atau ba'diyahnya. Meskipun katanya ulama Syafi'iyah, meskipun salatnya qabliyah itu sebelum fardhah. Misalnya Anda sekarang mau salat qabliyah zuhur sebelum salat zuhur, tetap Anda wajib mengucapkan qabliyah atau zuhri. Padahal tidak mungkin kecampur dengan ba'diyah, karena belum masuk waktunya ba'diyah. Masuk waktunya ba'diyah kapan? Ba'dal fardhah. Ma'adzalik harus tetap. Apalagi kalau kita tunda qabliyahnya setelah ba'diyah, itu harus tetap. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalau dia ini punya qabliyah dan ba'diyah dan akan mengerjakan qabliyah qablal fardhah, maka tidak wajib nyebutkan qabliyah. Gul, lakin hanya pendapat. Tapi pendapat yang utama wajib zikir qabliyah sama ba'diyah. Jadi intinya apa? Intinya di salat sunnah dzatu waqtin atau salat sunnah dzatu sabab yang diwajibkan kita waktu kita niat dua perkara. Pertama al-qasd usolli, yang kedua at-ta'yin. Ya, ta'yin artinya menentukan jenis salat yang akan kita salat. Oke. Lah ta'yin ini di salat sunnah dapat dengan cara satu dari tiga, bisyuhra atau terkenal nanya maka. Misalnya seperti witir orang ngerti. Ad-duha, kalimat duha sudah ngerti sudah orang semuanya. Yang kedua bil idhafah, Idul Fitri, Idul Adha, kusufus syams, kusuful qamar. Itu bil idhafah, yahsul ta'yin bidzalik. Yang ketiga, bidzikr qabliyah wal ba'diyah fil fardhah allati laha qabliyah wal ba'diyah. Lain hanya kalau fardhah tidak punya qabliyah, tidak punya ba'diyah seperti subuh sama asar, maka tidak wajib kita nyebutkan qabliyah. Cuma sunnah kita sebutkan. Kalaupun kita sunnah sebutkan sunnah. Betul? Ya. Jika sholat fardu seperti zuhur, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat serta menentukan jenis sholat zuhur atau asar, dan wajib pula menyebutkan kefarduannya. Nah, sekarang coba perhatikan sini. Kita keluar dari sini masuk ke sini sekarang. Keluar dari masalah sunnah masuk ke sholat fardhah. Kalau sholatnya sholat farad kan wajib tiga. Usolli fardhah subhi kan, misalnya. Betul? Lah usolli sudah halas, tidak ada bedanya, tidak ada masalah dari sekali sini. Usolli. Bagian fardhah. Kalimat fard ini betul? Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Betul? Menyebutkan fard meskipun yang akan salat sobi atau balik. Betul? Ada pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau yang akan salat itu orang balik maka tidak wajib mengucapkan fard karena aslan salat subuh bagi dia fard. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan kalau yang akan sholat itu anak kecil maka tidak wajib mengucapkan fard karena bukan fard bagi dia, dengan dalil kalau dia meninggalkan tidak dosa. Yang ala kulli hal pendapat yang mu'tamad itu mengucapkan fard itu adalah wajib baik yang akan sholat balik atau belum balik. Usolli fardha as-subhi. As-subhi itu ta'yin. Ya. Contoh ukuran wajib niat usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu dhuhri. Kalau ini kalau dapat makmuman, kalau lagi posisi makmuman maka wajib mengatakan makmuman atau jamaatan. Betul. Apa artinya makmum? Makmuman itu rabtu salatihi bi salatul ghair. Gantungkan salatnya dia dengan salatnya orang lain. Artinya jamaah fi haqqil makmum. Adapun artinya jamaah fi haqqil imam, rabtu salatul ghair bi salatihi. Okay. Makanya kalau imam yang itu niat imamah atau tidak pengaruh. Imam niat imamah tidak masalah, dapat fadilah jamaah, ahsan. Tapi imam tidak niat jamaah, tidak niat imaman masalan, hukumnya gimana? Hukumnya sah salatnya imam, cuma dapat pahala munfarid.
Jadi kita punya dua. Ini namanya, ada namanya imam, ada namanya makmum, ada namanya munfarid. 3. Lah kalau imam ini, apakah wajib bagi dia niat imam apa enggak? Di 4 masalah wajib, selain 4 ini tidak wajib. Selain 4 tidak wajib. Apa 4? Al-jum'ah, wal mu'adah, wal mandhurah, wal mutaqaddimah fil matar. Di 4 masalah ini wajib bagi imam untuk niat imamah. Di selain 4 tidak wajib. Cuman kalau tidak niat dia ini di selain 4 ini, maka tidak dapat pahala jamaah seakan-akan sholat munfarid. Tapi sah sholatnya dia. Karena sholatnya dia tidak bergantung dengan sholat orang lain. Oh, sholatnya orang lain bergantung dengan sholatnya dia. Jadi, apa di 4 ini? Pertama al-jum'ah, yang kedua al-mu'adah, ketiga al-mandhurah, yang keempat al-mutaqaddimah fil matar. Al-jum'ah misalnya sholat Jumat, imam mau ngimamin sholat Jumat, wajib bagi dia untuk mengucapkan usolli fardhul jum'ah imaman. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak sah dikerjakan secara munfarid. Gitu. Kalau ditanya sekarang, kita ditanya sholat Jumat itu boleh tidak dikerjakan secara munfarid apa tidak boleh? Hah? Boleh apa tidak? Hah? Ada perincian? Tamam, bagus. Betul ya? Ya itu. Ahsan. Betul. Ente boleh salah, tidak boleh salah. Oke, yang mana yang betul? Perinciannya, kalau untuk rakaat pertama wajib jamaah. Rakaat kedua tidak wajib. Misalnya setelah anak salat Jumat, setelah rakaat pertama bangun ke rakaat kedua, Allahu Akbar, anak mau keluar dari jamaah, mau teruskan sendiri, tidak masalah. Tapi di rakaat pertama tidak sah, anak keluar dari jamaah. Karena disyaratkan jamaatan di rakaatul ula faqat bas. Rakaat kedua tidak wajib ini. Pada umumnya orang mau sholat 2 rakaat terus sampai akhir. Oke. Sekarang kalau misalnya kita kadang terlambat sholat Jumat masbuk di rakaat kedua, kita dapetin imam di rakaat berapa? Kedua. Oke. Kemudian setelah imam salam kita tambah 1 rakaat dengan dasar Jumat, atau kita tambah 3 rakaat dengan dasar zuhur. Apa? Tambah 1 apa tambah 3? Karena sering terjadi. 3 1 salah 1. 3 salah 1. Kita lihat ente nututnya di mana. Kalau ana masuk ke rakaat kedua di posisinya setelah ruku, ada kalanya qabla ruku, rakaat kedua, ada kalanya ba'da ruku. Kalau ana dapetin imam sebelum ruku dan ana tetap sama dia sampai dia mengucapkan salam, maka tinggal ana nambah 1 rakaat. Tapi kalau ana dapatkan imam setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, baru ana takbir makmuman. Nah, ana berarti harus nambah berapa? 4 rakaat. 4 rakaat bukan 3. Bukan berapa? Bukan 3. Habib Zain itu sering nanya, 1 apa 3? Jawabannya 2 apa 4. Kelihatan murid itu murojaah apa tidak kelihatan nanti. Kalau cuma main lempar omongan gitu gampang. Begitu. Di sini dikatakan apa? Kalau ba'dal apa? Ba'dal ruku, kita niatnya apa? Ya, kita tambah berapa? 4. Terus niatnya apa? Niatnya Jumat tetap. Tapi sholatnya zuhur. Nah, gitu. Lana salat. Kita bilang ada satu sholat yang kita niatnya satu niat, tapi kerjaannya yang lain. Seperti gini. Kita masuk masjid, imam sholat Jumat di rakaat kedua, terlambat, sudah sami Allahu liman hamidah, baru kita masuk masjid. Misalnya ketiduran atau ta'ban dan lain-lain. Nah, kita gimana posisinya? Ya kita wajib sholat sama dia. Niatnya tetap Jumat, tapi sholatnya 4 rakaat. Begitu ya? Suara keras. Suara keras atau apa campak? Lah, sirran. Suara tidak dikeraskan karena sudah termasuk zuhur dia qadha. Ya. Artinya aku niat sholat fardu zuhur. Sedangkan menambah kalimat 4 rakaat pada waktunya dan ada 4 rakaat misalnya. Ini kan kewajibannya 3 perkara nih. Kalau sholatnya sholat apa?
fardu, maka kewajibannya 3 perkara, al-ghasat wa ta'yin wal fardiyah. Cuman di sini dikatakan sunnah nambah jumlah rakaat 4, sunnah nambah lillahi ta'ala, sunnah nambah ma'muman, sunnah nambah nambah mustaqbil al-qiblah, sunnah nambah lillahi ta'ala. Bentuk 4 tambahnya 4 ini. Ya. Kalau kita buat mau, sebagian ulama mengatakan sunnah nambah hari. Jadi kalau kita usolli subuh misalnya, fardhu subhi ma'muman, ini kan wajib nih. Sebagian ulama 4 lagi sunnah, muttafaq alaih 4. Rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Ini sunnah kan? Sebagian ulama nambahin katanya sunnah ditambah hari, yaumul khamis, yaumul jum'ah. Tapi pendapat yang muktamad enggak. Sampai ada satu orang di Madinah, di masjid namanya Masjid Bin Ladin, yang bangun masjid. Akhirnya ini murid mengatakan usolli fardhu, agak dikeraskan suaranya, sampingnya dengar usolli fardhu subhi ma'muman, diambil wajibnya dulu, kemudian rakaataini mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala yaumul khamis. Hari Kamis waktu itu. Akhirnya sama sebelahnya tambahin aja Masjid Bin Ladin kapan. Di Masjid Bin Ladin supaya pas 10 sudah sekalian. Ini lah enggak perlu kalau masalah sudah dikatakan fuqaha lemah jangan dipakai untuk mewakili pendapat yang lemah. Cukup 4 wajib, 4 sunnah khalas ini. Jangan ditambahin lagi ya. Ya sekali. Sedangkan menambah kalimat 4 rakaat pada waktunya dan karena Allah hukumnya adalah sunnah. Contoh usolli fardhu. Kenapa sunnah? Khurujan min khilaf man qala bi wujubi dzalik. Ada. Setiap 4 poin yang dikatakan sunnah itu ada yang mengatakan wajib. Dari ulama Syafi'iyah. Jadi supaya inti salatnya inti sah menurut mazhab 4 wajib, 4 sunnah inti kerjakan khalas ini. Enggak usah tambahin gol-gol yang lain, enggak usah. Bentuk apa ya? Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Artinya hukumnya salat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Jika salat sunnah yang mempunyai waktu yang khusus. Nah, seperti waktu yang khusus, seperti apa? Duha. Punya waktu yang khusus. Duha kan maksudnya setelah naiknya matahari seukuran 16 derajat, 16 menit, kemudian waktunya duha sampai kapan? Sampai zuhur. Sebelum adzan zuhur 5 menit kita salat duha. Ada apa qadha? Ada. Karena keluarnya duha itu dengan masuknya waktu zuhur, ya. Itu punya waktu yang khusus atau ya? Atau salat sunnah yang dikerjakan karena sebab yang khusus. Sebab yang khusus, datus sebab. Ya. Seperti salat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Maka wajib bermaksud mengerjakan salat dan menentukan jenis salat. Jenis yang bermaksud usolli. Menentukan jenis salat itu imma bil idhafah atau bil syuhrah atau bi dzikr qabliyah fil fariidhah allati la qabliyah ba'diyah. Ya. Ukuran wajib niatnya usolli duha. Usolli duha kal bil syuhrah ini. Ya. Kan menambah kalimat sunnah 2 rakaat karena Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Kalau yang tidak mau nambah, ada masalah usolli duha Allah akbar, sah. Cuma nanti kasih segala sesuatu yang sempurna untuk pribadinya ente. Kalau ada orang baru masuk Islam atau orang masih kesulitan, masih baru belajar dan lain-lain, kasih yang ringan. Gitu ya. Untuk pribadinya itu jangan dikasih yang ringan. Tapi untuk pribadi orang lain, yassiru lah, tu'assiru. Paham itu ya? Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah. 3. Jika salat sunnah mutlak. Nafal mutlak ini beda dengan nafal dzatus sabab sama dzatu waqtin di beberapa masalah. Di antaranya nafal mutlak ini cukup dengan usolli al-ghasat. Bi khilaf dzatus sabab dan waqtin harus al-ghasat wa ta'yin. Yang kedua, salat nafal mutlak ini diharamkan setelah salat subuh sama setelah salat asar. Nafal mutlak. Lain hanya dzatu waqtin boleh. Dzatu sabab ada perinciannya. Kalau dzatu sabab mutaakhir sama kayak nafal mutlak. Jadi yang diharamkan setelah salat subuh itu ada berapa? Ada 2 jenis salat bas. Salat nafal mutlak sama dzatu sabab mutaakhir. Ini yang diharamkan di setelah salat subuh sebelum isyraq dan setelah salat asar sebelum ghurub. Ini 2 jenis salat. Tapi kalau dzatu sabab mutagharin atau dzatu sabab mutaqaddim atau dzatu waqtin boleh dikerjakan setelah salat subuh, tidak masalah. Cuma ini menurut pendapat yang mu'tamad Imam Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mau pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal semuanya haram. Makanya sebagian ulama Sa'ad Ba'alawi lebih mengutamakan kalau kita tidak sempat salat qabliyah
sebelum sholat subuh kita tidak sholat kecuali setelah isyraq. Kenapa? Khuruj min khilaf Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat sunnah setelah sholat subuh haram mutlaqan meskipun dzatu waktin atau dzat sebab. Jadi ada sebagian ulama itu pendapat yang kuat Syafi'i tidak. Sunnah kita dianjurkan setelah sholat langsung sholat lagi. Sholat sunnah supaya dapat jadi ada. Kalau kita sholat sunnah qabliyah setelah sholat subuh sebelum isyraq ada, tapi setelah isyraq jadi qadha. Paham ya? Itu perbedaan yang kedua. Nafil mutlak berbeda dengan dzatu sabab sama dzatu waktin di beberapa masalah. Masalah yang pertama apa? Al-ghasat cukup kalau nafil mutlak cukup dengan ghasat usolli. Tapi kalau dzatu waktin sama dzatu sabab harus ghasat wa ta'yin. Yang kedua, salat nafil mutlak diharamkan di setelah salat subuh sama setelah salat asar. Lain hanya kalau dzatu waktin enggak, atau dzatu sabab mutaqaddim sama mugharin juga enggak. Yang ketiga, dzatul nafil mutlak ini boleh ditambah jumlah bilangan rakaatnya di pertengahan salat atau dikurangi. Lain hanya dzatu waktin sama dzatu sabab enggak boleh. Dzatu waktin sama dzatu sabab enggak boleh. Misalnya sekarang ana salat usolli 20 rakaah. Allahu akbar. Kemudian setelah selesai 20 rakaah kok ana masih ada semangat untuk nambah. Sebelum ana salam, ana tambah niat akan nambah misalnya 10 rakaat. Halas bangun tambah rakaat ke-21 sampai 30. Atau misalnya ana dari pertama niat usolli 100 rakaah. Kemudian setelah 30 atau 40 ngerasa capek. Kita duduk tasyahud terus kita ngerasa cukup, baca tasyahud salam. Boleh dikurangi jumlah rakaatnya, boleh ditambah di tengah salat. Ini keutamaannya salat nafil mutlak. Tapi kalau dzatu waktin dan dzatu sabab tidak bisa kita tambah kita kurangi. Kita soalnya niat salat duha 4 rakaat, kita mau kurangi jadi 2 tidak bisa. Oke. Yang keempat, kalau kita misalnya salat fardhu kemudian secara munfarid, kemudian ada jamaah di belakangnya kita tidak bisa nyampe ke dia kecuali dengan keluar dari salat, maka kita rubah salat kita ke nafil mutlak. Salat fardhu yang zuhur tadi itu kita rubah ke nafil mutlak, kita kemudian cukup dengan 1 atau 2 rakaat, salam, kemudian kita pindah posisi salat jamaah dengan mereka zuhurnya. Tidak bisa kita rubah ke nafil dzatu waktin atau dzatu sabab. Yang keempat, kalau salat sunnah ini nafil mutlak ini sama salat sunnah dzatu waktin sunnah diqadha kalau terlambat. Kalau kita misalnya tidak sempat, misalnya kita dzatu waktin misalnya duha, kita tidak sempat salat sampai adzan asar, baru ingat anak belum salat duha, qadha enggak masalah. Begitu juga nafil mutlak bisa diqadha. Lain hanya kalau dzatu sabab. Dzatu sabab tidak bisa diqadha. Makanya katanya sahabil irsyad, wa tuqdha dzatu waqtin wa 'adatin la sababin. Wa tuqdha man sunnah diqadha. Dzatu waqtin salat sunnah dzatu punya waktu. Misalnya salat Id, kita tidak ketiduran misalnya, kemudian bangun setelah adzan zuhur misalnya. Habiskan waktu salat Idnya. Itu lah kita salat zuhur kita qadha. Karena salat Id dzatu waktin. Lain hanya kalau kita salat gerhana matahari kita ketinggalan, tidak sunnah diqadha karena dzatu sabab. Atau wa'adatin nafil mutlak. Kita punya wirid biasanya kalau setelah salat tarawih misalnya salat 40 atau 50 rakaat. Lah, waktu itu misalnya kita terlambat, ada kerjaan dan lain-lain, kita tidak sempat. Lah sunnah kita qadha. Makanya ini dikatakan waktu qadha dzatu waktin wa 'adatin la sababin. Amma dzatu sabab maksud tidak sunnah qadha dan tidak boleh diqadha. Dzatu sabab tidak boleh diqadha. Ya. Jika salat sunnah mutlak mempunyai, yaitu salat sunnah yang tidak punya sebab yang khusus atau waktu yang khusus, maka wajib bermaksud mengerjakan salat saja. Contohnya usolli. Ada sekitar 11 salat, sebagian dzatu waktin, sebagian dzatu sabab. Dalam bab menjamak antara 2 salat, dia hukumnya hukum nafil mutlak. Oke. Sekarang seperti kayak kita yang kerjakan setiap hari di sini. Setelah selesai daras, kita salat apa? 2 rakaat dengan niatan berapa? 6 kan? Salat isyraq, duha, hafid, hajah, istikharah, taubah. Lah, ini kita gabung-gabungin, ini boleh apa enggak? Salat ini. Kita gabung-gabung terus kita jumlahi rakaatnya cuma 2 rakaat atau kita boleh apa tidak? Ini perlu perhatikan. Ini pegangan kaidah. Kalau ente ngapalkan masalahnya tidak ada batasannya. Cuman kalau ente apalkan kaidahnya terbatas. Pegangan kaidah ini. Di 3 masalah boleh digabung salat itu. Di 3 masalah tidak boleh digabung. Anda mau gabung salat ini dengan salat ini boleh tidak? Di 3 masalah boleh, di 3 masalah tidak boleh. Ini boleh. Ini di sini tidak boleh.
Kapan yang boleh? Boleh itu di 3 masalah. Pertama, antara fardu dengan nafil ghair maksud. Antara fardu dengan nafil ghair maksud. So perhatikan sebelum mana masuk sini. Kalau fuqaha mengatakan nafil maksud itu artinya dzatu waqtin sama dzatu sabab. Kalau fuqaha mengatakan nafil ghair maksud artinya nafil mutlak. Atau salat dzatu waqtin dzatu sabab tapi hukumnya hukum nafil mutlak. Itu di kalimat ghair maksud. Gitu kan? Lah, di 3 masalah yang dikatakan boleh. Masalah yang pertama apa? Antara fardu dengan nafil ghair maksud. Ini boleh. Misalnya gimana? Ana wudu masuk masjid salat zuhur, usalli fardhu zuhri wa sunnatul wudu wa tahiyatul masjid. Lo fard ini zuhur fard wa tahiyatul masjid sama wudu ini nafil ghair maksud. Boleh digabung. Yang kedua ini nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Nafil maksud misalnya duha, nafil maksud ya dzatu waqtin. Perhatikan sini, Anda harus hafal sini supaya paham nyambung omongan sini, harus hafal ini. Jadi apa artinya maksud itu? Yaitu dzatu waqtin sama dzatu sabab. Apa artinya ghair maksud? Artinya hukum nafil mutlak. Sebagian dzatu sabab, sebagian dzatu waqtin hukumnya hukum nafil mutlak. Akan datang kita perinciannya. Yang kedua, antara nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Misalnya anak sekarang datang dari rumah, punya wudu, masuk masjid pas adzan zuhur. Anak katakan usolli sunnah qabliyatul zuhri wa sunnatul wudu wa sunnat tahiyatul masjid wa sunnatul adzan. Karena baru adzan dengar. 4 rakaat lillahi ta'ala. Sah. Kenapa? Karena qabliyatul zuhri termasuk nafil maksud. Sedangkan sunnatul wudu wa sunnatul adzan wa sunnatul tahiyatul masjid itu semua fi hukmul nafil ghair maksud. Ini nafil mutlak fi hukm nafil maksud. Sebagian nafil itu sebab di hakikat. Cuman fi hukm nafil ghair maksud. Oke. Yaitu yang kedua. Yang ketiga antara nafil ghair maksud dengan nafil ghair maksud. Yang ketiga antara nafil ghair maksud seperti apa? Ana punya wudu masuk masjid, halas usalli sunnatul wudu wa tahiyatul masjid. Sunnatul wudu ghair maksud wa tahiyatul masjid ghair maksud. Boleh digabung. Itu yang berapa? Yang ketiga. Jadi boleh digabung berapa masalah? Yang pertama apa? Fardu dengan nafil ghair maksud. Yang kedua nafil maksud dengan nafil ghair maksud. Yang ketiga, ghair maksud dengan ghair maksud. Begitu. Tapi kalau misalnya antara duha sama witir boleh digabung enggak? Hah? Boleh digabung apa enggak? Hah? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Hah? Iya. Oke, mai tata. Tidak mungkin duha di siang hari, witir di malam hari. Ente bilang apa? Soalnya salah. Sesuatu yang mungkin ente baru dijawab kenapa sebabnya. Kalau sesuatu yang tidak mungkin jangan dijawab sebab kenapa. Jadi soalnya yang salah. Sama kayak Habib suruh nanya kali, boleh tidak witir digabung sama duha? Katakan tidak boleh Habib karena gini. Ini boleh karena gini. Perhatikan dulu masalahnya. Kapan duha itu di kapan waktunya, witir kapan di waktunya. Baru sebenarnya. Sama kayak Habib. Kalau nyentuh kemaluannya bagian belakang sini tidak batal kan? Tapi kalau pakai dalam sini batal. Nah kalau misalnya kencing makan gini batal tidak? Sebagian mengatakan tidak, karena kan tidak batal. Itu kencing itu ya. Kalau dikasih soal perhatikan dulu soalnya betul apa tidak. Kalau sudah betul perhatikan dulu ilahnya apa, sebabnya kenapa. Baru dikasih jawabannya. Ya. Terus yang kedua apa? Di 3 masalah tidak boleh. Masalah yang pertama antara fardu dengan fardu tidak boleh. Misalnya satu orang kemarin tidak sholat subuh, sekarang mau sholat subuh, usolli fardu subhi adaan wa qadhaan. Adaan untuk yang hari ini, qadhaan untuk yang kemarin. Itu tidak bisa. Yang kedua antara fardu dengan nafil maksud. Misalnya apa? Usolli fardu dhuhri wa qabliyatadz dhuhri. Tidak bisa digabung. Zuhri fard, qabliyatadz zuhri nafil maksud.
Tidak boleh digabung. Yang ketiga, antara nafal maksud dengan nafal maksud. Misalnya usolli sunnah ba'diyatul isya wal witir. Ba'diyatul isya nafal maksud, wal witir nafal maksud. Ini tidak bisa digabung. Antara nafal maksud dengan nafal maksud tidak bisa digabung kecuali ini satu nih, kecuali antara Qobliyah sama Ba'diyah menurut pendapatnya Imam Romli boleh digabung tapi tidak boleh dikurangi jumlah rakaatnya. Kaif artinya? Misalnya Anda mau sholat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat Qobliyah, 2 rakaat Ba'diyah, boleh. Tapi kalau 2 rakaat Qobliyah dan Ba'diyah tidak bisa. Atau mau sholat 8 rakaat, 4-nya untuk Qobliyah, 4-nya untuk Ba'diyah, boleh. Oke. Tapi kalau 2 rakaat untuk semuanya atau 4 rakaat semuanya untuk 8 rakaat tidak bisa. Oke. Jadi intinya apa? Tidak boleh digabung di berapa? 3. Yang pertama apa? Dengan fardu. Yang kedua? Nafal maksud. Yang ketiga? Apa arti nafal maksud? Datu waktin sama datu sabab. Apa arti nafal ghair maksud? Nafal mutlak atau sebagian dari datu sabab, datu waktin, cuman hukumnya hukumun nafal mutlak fi babil jama' bainani tasai baina salatain fa aktsar. Mansus alaih di sebagian kitab, di antaranya Al-Imam Al-Jardani di kitabnya Fathul Alam. Ketika juz 2 di bab niatus shalah. Paham ya? Sedangkan menambah kalimat sunnah 2 rakaat karena Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Nah. Atau sholli sunnatan rakaatain mustaqbilal qiblah ada Allah Ta'ala. Nah. Faedah 1. Cara menentukan jenis sholat sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Itu sudah kita baca. Dengan lafaz yang sering dipakai bimastuhira bihi. Itu seperti kita kan di mana di salat sunnah itu, di salat sunnah cara takyin kan ada 3 barusan kan, dengan syuhra, yang kedua dengan idhofah, yang ketiga dengan dzikir Qobliyah dan Ba'diyah. Ayo. Dan diketahui oleh semua orang seperti duha, witir, tarawih. B. Dengan idhofah, penggabungan 2 lafaz seperti Idul Fitri, Idul Adha. Karena salat Idul Fitri misalnya usolli sunatul Id rakaatain li ta'ala, tidak sah salatnya ente. Kenapa? Enggak ente takyin. Doa sudah katakan itu Id. Dan hari ini hari Idul Fitri, wa inkan harus ente idhofahkan kepada Al Fitri. Kalau duha, Idul Adha, Idul Fitri, hakadha ya. Penggabungan 2 lafaz seperti Idul Fitri, Idul Adha, Kusuful Qamar dan Kusuful Qamar dan Kusuful Syams. Nah. C. Dengan menyebutkan Qobliyah atau Ba'diyah. Jadi Qobliyah atau Ba'diyah pada sholat sunnah rawatib yang memiliki sholat sunnah Qobliyah dan Ba'diyah, yaitu sholat fardu zuhur, maghrib dan isya. Zuhur punya Qobliyah sama Ba'diyah. Wah, Jumat sama. Jumat persis zuhur. Sunnah 4 rakaat sebelum Jumat dan sunnah 4 rakaat setelah Jumat. Begitu. Kalau ente mau sholat 4 ini, kalau tidak mau ya paling tidak ya 2. Begitu ya. Tapi usahakan itu rawatib, apalagi di bulan Ramadan jangan ditinggalkan ini. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, totalnya berapa? 22 rakaat. Itu usahakan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Kalau bisa setahun penuh, seumur hidup. Ini anggap ente anggap ya, untuk bagi salik tariqil akhirah, ba'ala sama murid atau talibul ilm, 3 salat jangan ditinggalkan. Qobliyah sama Ba'diyah, yang kedua witir, yang ketiga duha. Itu paling minimnya ini. Kalau mau ditambah tasbih atau meskipun seminggu sekali ahsan, apalagi di bulan Ramadan. Itu semampunya ini. Ayo. Cuman yang 3 ini jadi anggapan sudah wajib bagi diri ente sendiri. Jadi anggap sudah wajib. Karena untuk nutupi kekurangannya faridahnya kita. Kita kalau mau jujur-jujuran begitu takbir Allahu Akbar semuanya datang. Pikiran mau ke sana, sana full. Waridat syaitaniyah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada sedikit pun. Setiap hari. Lah itu kalau masih kita jaga 22 ini insyaallah nutupin lah sedikit-sedikit gitu loh. Istilahnya kalau kita punya mobil ditempelin sana, tempelin sebelah sini, tempelin. Tapi ya ahsan daripada ditempelin. Ahsan daripada tidak ada tempelnya sama sekali. Kalau kita modelnya mau sholatul arifin billah, tidak usah pakai Qobliyah, tidak apa-apa. Ya. Lain halnya dengan sholat fardu subuh dan sholat fardu asar, maka hanya memiliki sholat sunnah Qobliyah. Iya. Oleh karena itu tidak wajib untuk niat Qobliyah. Ya.
Faedah 2. بس. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي جئنا وفقه وقرابات لنا مع أهل كنت أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تذي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل قبل أن تأتينا واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وكفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب البصابه ربهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اقرأ بالله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح جميع ثبت رسول الله جميع سادتنا علوي خصوصا لروح الإمام الشافعي وجميع من فوق الشافعي وجميع علماء الأمة المحمدية القراء المحدثين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح صاحب الحضر والمقام سيدنا الإمام العارف الله الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد الشيخ وغير بن سالم وطلحة بن درش وغير بن سالم الوالد بن عبد الله الشيبة بنت عبد الله أمي عبد القادر بن عبد الله طه بن عبد الله علي بن عبد الله علي بن عبد الله أمين بن عبد الله عمر بن سالم بن عمر وأولاد الجميع ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين نسأل الله إجابتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأن الله يحفظ مشايخنا الحبيب زين بن صفي الحي عمر بن حفيد أبو بكر المشهور حمد الجيلاني وجميع شيخنا في الدين أن الله يحفظهم ويرعاهم وأن الله يحفظهم ويمن بالبقاء ويمن عليهم بالبقاء والصحة والعافية وكمال العافية وطول العمر والنفع والانتفاع على هذه وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ودعاة الناصحين وينفع بنا وبكم بأولادنا وأولادكم والعباد والبلاد وأن الله يجعلنا ما قرأنا حجة لنا لا حجة علينا على هذه يكون صالحا جامعا شاملا لخيرات الآخرة على من وحي عبد الله بن عمر وإلى حضرة النبي